So you also can understand when you see that material, you can know what has happened. So see students, in last class we are seeing applications part. If you remember, we are seeing the applications of path. So in these applications, first thing we saw the maximum path count arithmetic part. Okay, we saw the rules for maximum path count, and we saw the flow graph, and finally we identified the maximum number of paths. Okay, and next application we saw is minimum number of paths, minimum path count. Okay, for that we again saw the rules, and we took a flow graph and solved the flow graph, and finally we found out the minimum number of paths. Okay, and the third application is, I hope my screen is clear to you. The third application is the probability. Okay, probability of path expression is your third application. So in this probability of path application, as we saw in the previous two classes, you need to learn the arithmetic rules, the three arithmetic rules, and then we'll be solving the graph. Okay, finally we'll identify the probability of path expression in this application. Okay, now coming into this topic, the probability of path expression, we need to specify each outlink of a node equal to the probability of the link. So ప్రతి గ్రాఫ్ లో నుంచి మనకి every outlink of any node is equal to the probability of the link. So manaki the sum of outlinks probabilities is equal to 1 for a simple loop. In a flow graph, if I take a simple loop, the sum of outlink probabilities, ఆ loop లోంచి వచ్చే probability అనేది 1 ఉంటుంది if I take a simple loop. అలా కాకుండా if I take a loop n times, then the looping probability is n by n plus 1. n times iterate అయ్యే లూప్ తీసుకుంటే కనుక ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఉంటుందంటే n by n plus 1. అలానే నాన్ లూపింగ్ తీసుకుంటే కనుక దాని ప్రాబబిలిటీ వచ్చేసి 1 by n plus 1. So as in previous classes, previous applications, మనకి probability of path expression సాల్వ్ చేయాలంటే we need to learn these three arithmetic cases. Okay, దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి parallel rule. Parallel rule, as previously said, same rule will be applied here. Each term of the path expression A is added to each term of the path expression B. If there are two path expressions A and B, so it is A plus B. సో ఒక పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ అనుకుంటే సెకండ్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ బి అనుకుంటే కనుక ప్యారలల్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే బోత్ దీస్ టూ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ షుడ్ బి యాడెడ్. ఓకే, అంటే ఏ ప్లస్ బి షుడ్ బి డన్. అలానే ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ విత్ ప్రాబబిలిటీ పిఏ, దాని అవుట్లింక్ ప్రాబబిలిటీ అనేది పిఏ అని అనుకుంటే, సిమిలర్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ బి కి ప్రాబబిలిటీ పిబి అని అనుకుంటే, రిజల్టెంట్ ప్రాబబిలిటీ కూడా మనం పిఏ ప్లస్ పిబి యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏబి అనుకుంటే వాటిని యాడ్ చేస్తాము, వాటి ప్రాబబిలిటీస్ పిఏ పిబి అనుకుంటే కనుక దే ఆల్సో షుడ్ బి యాడెడ్ అకార్డింగ్ టు దిస్ ప్యారలల్ రూల్. Second one, series rule. So what series rule is saying is each term of path expression A is multiplied with each term of path expression B. This is also as we done in the previous application. So if there are two path expressions A, B and unte ganaka, path expression should be multiplied. A into B cheyali. Alane A ki sambandhinchina probability P అని అనుకుంటే, B కి సంబంధించిన probability PB అని అనుకుంటే, resultant probability will also be multiplied అంటే PA into PB. ఓకే, ప్యారలల్ రూల్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ యాడ్ చేయాలి, ప్రాబబిలిటీస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సిరీస్ రూల్స్ అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ మల్టిప్లై చేస్తాము, అంటే ప్రాబబిలిటీస్ ని మనం మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓకే, అండ్ థర్డ్ రూల్ వచ్చేసేసి లూప్ రూల్. లూప్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే ఇఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ లూపింగ్ నోడ్ ఈస్ పిఎల్ అండ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ లింక్ లివింగ్ ద లూపింగ్ నోడ్ ఈస్ పిఏ, దెన్ టోటల్ లూప్ షుడ్ బి 1 కాబట్టి టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద సింగిల్ లూప్ మనం ఇందాక 1 అని అనుకున్నాం కదా, ఫర్ ఎ సింగిల్ లూప్ ద ప్రాబబిలిటీ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. సో మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాము, లూపింగ్ నోడ్ ప్రాబబిలిటీ పిఎల్ అని అనుకుంటే ఆ నోడ్ నుంచి బయటికి వచ్చే లీవింగ్ నోడ్ ప్రాబబిలిటీ అనేది పిఏ అని అనుకుంటే కనుక పిఏ ప్లస్ పిబి షుడ్ బి 1. లూపింగ్ నోడ్ ప్రాబబిలిటీ పిఎల్ ప్లస్ అవుట్ గోయింగ్ లింక్ ప్రాబబిలిటీ పిఏ షుడ్ బి 1. అంటే పిఏ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ పిఎల్ అని చెప్పొచ్చు. సో in this probability of path expressions you need to know three rules. So here we have tabulated all these three rules. In the parallel case, first case path expressions will be added, weight will be
probabilities also will be added. In the series rule, path expressions will be multiplied, and similarly weights also will be multiplied. Now coming to this third one, loop rule. If the loop is iterated for n number of times, okay, అప్పుడు మనం ఫార్ములా వచ్చేసేసి PA అంటే అవుట్ గోయింగ్ లింక్ ప్రాబిలిటీ PA by 1 minus PL. PL అంటే looping node probability PL. So see here, example 1. See here, you are having a node, సింగిల్ లూప్. సో ఇక్కడ మనకి సింగిల్ లూప్ ఉంది. ఆ సింగిల్ లూప్ ప్రాబిలిటీ వచ్చేసి పిఎల్ అంటున్నాం. సో అందుకనే లూప్ నోడ్ ప్రాబిలిటీ ఇస్ పిఎల్ అని అంటున్నాం ఇందాకటి నుంచి. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ నోడ్ కి సంబంధించి అవుట్ గోయింగ్ లింక్ ప్రాబిలిటీ పిఏ అని అనుకుంటే కనుక, అవుట్ గోయింగ్ లింక్ పిఏ అండ్ లూపింగ్ నోడ్ ప్రాబిలిటీస్ పిఎల్ అనుకుంటే కనుక, అకార్డింగ్ టు ద ఫార్ములా మనం ఏం చెప్తున్నాము, పిఏ ఈక్వల్ టు యాజ్ పర్ ద లూపింగ్ నోడ్ లూప్ దాని ప్రకారం మనం ఏం చెప్తున్నాం, పిఏ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ పిఎల్. ఓకే, అంటే అవుట్ గోయింగ్ లింక్ ప్రాబిలిటీ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ లూపింగ్ నోడ్ ప్రాబిలిటీ. ఓకే, సో పిఏ ఈక్వల్ టు 1 minus PL. Okay, PA equal to 1 minus PL. Now, as per the formula, weight expression prakaram, manaki formula vachesesi PA by 1 minus PL. PA by 1 minus PL. Okay, PA ante manam em anukunnam, PA ante 1 minus PL అని అనుకుంటున్నాం. సో PA ప్లేస్ లో 1 minus PL సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 minus PL by 1 minus PL. Finally, the probability of link leaving this node is 1. Okay, this is one example. And second one వచ్చేసేసి, this is the example where you are having only single outgoing link. ఈ లూప్ నుంచి నాకు సింగిల్ అవుట్ గోయింగ్ లింక్ పిఏ ఒక్కటే ఉంది. ఫర్ సపోజ్ సింగిల్ లూప్ ఉంది, లూప్ ప్రాబిలిటీ వచ్చేసి పిఎల్, కానీ అవుట్ లింక్స్ వచ్చేసి నాకు 3 అవుట్ లింక్స్ ఉన్నాయి, పిఏ ఒకటి, పిబి ఒకటి, పిసి ఒకటి. దెన్ ద ప్రాబిలిటీ విల్ బి పిఏ బై 1 మైనస్ పిఎల్, పిబి బై 1 మైనస్ పిఎల్, PC by 1 minus PL. So as per the loop మనం ఏం చెప్తున్నాం, PA by 1 minus PL అని అనుకుంటున్నాం weight expression. So PA by 1 minus PL for outlink PA, PB by 1 minus PL for outlink PB, PC by 1 minus PL by for outlink PC. Okay, so as we already told you, the sum of all the probabilities should be 1 as per the loop rule. Loop rule prakaram ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ లింక్ మనకి టోటల్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాబిలిటీస్ అంటే లూప్ నోడ్ పిఎల్ ప్లస్ అవుట్ గోయింగ్ లింక్ పిఏ. నాకు ఇప్పుడు అవుట్ గోయింగ్ లింక్స్ పిఏ ఉంది, పిబి ఉంది, పిసి ఉంది. సో సమ్ ఆఫ్ ద ఆల్ లింక్స్ షుడ్ బి 1 యాజ్ పర్ ద లూప్ రూల్ కాబట్టి. సో హియర్ మనం పిఎల్ అంటే ఈ లూప్ ప్రాబిలిటీ, పిఏ అంటే ఈ ప్రాబిలిటీ, పిబి, పిసి ఆల్ హియర్ పిఏ ప్లస్ పిబి ప్లస్ పిసి ప్లస్ పిఎల్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, అంటే 1 మైనస్ పిఎల్ ఈక్వల్ టు పిఏ ప్లస్ పిబి ప్లస్ పిసి. పిఏ అంటే మనం ఏమనుకున్నాము, పిఏ బై 1 మైనస్ పిఎల్ అంటే పిఏ బై 1 మైనస్ పిఎల్. పిబి అంటే పిబి బై 1 మైనస్ పిఎల్. పిసి అంటే పిసి బై 1 మైనస్ పిఎల్. ఓకే, సో వీటిల్లో ఎల్సిఎం తీసుకుంటే 1 మైనస్ పిఎల్, పిఏ ప్లస్ పిబి ప్లస్ పిసి. ఓకే, సో 1 మైనస్ పిఎల్ అంటే 1 minus PL అంటే PA plus PB plus PC అంటాం. So PA plus PB plus PC by PA plus PB plus PC. That is nothing but 1. Okay, so if I take any single loop, okay, the probability of loop leaving node will be finally the sum of all the expressions, that will be 1. Okay, so you need to know these 3 rules to solve the graph. Now probability expression మనం find out చేయాలి అంటే you need to know these 3 rules. Please note down these 3 rules. Parallel rule అయితే యాడ్ చేస్తున్నాము, సిరీస్ రూల్ అయితే మల్టిప్లై చేస్తున్నాము, లూప్ రూల్ అయితే మాత్రం probability of outlink by 1 minus probability of looping node PL. Okay, now coming to an example, consider the following flow graph. Consider the following flow graph. If possible, note down the flow graph. See here, all these joints are ikkada ekadaithe manaki arrows unnayo, all these are nodes, and arrow is indicating the direction, as you know. So ee joints unnayo, what ikkada edaithe joints unnayo, all these are the nodes. Okay, and these are all the probabilities, e 0.1, 0.2, 0.9, all the probabilities. So this is the flow graph.
ఓకే, ఈ ఫ్లో గ్రాఫ్ కి నాకు 3 అవుట్ గోయింగ్ లింక్స్ ఉన్నాయి, A, B and C. Okay, now we need to calculate the probability of node leaving with link A, B and C. ఈ మూడింటి సమ్ వచ్చేసి నాకు ఫైనల్ గా 1 అని రావాలి యాజ్ పర్ అవర్ కండిషన్స్. ఓకే, నౌ కన్సిడర్ కేస్ ఏ. ఇక్కడ కేస్ ఏ అంటే ఇక్కడ నేను ఏదైతే గ్రాఫ్ తీసుకున్నానో ఈ గ్రాఫ్ లో by which directions I'm going to traverse and finally I should leave through node A. నోడ్ ఏ ద్వారా నేను బయటకు రావాలి, ఆ లింక్ ద్వారా బయటకు రావాలి. సో ఏ డైరెక్షన్స్ లో నేను ట్రావర్స్ చేస్తే అంటే ఏ నోట్స్ ఉంటే ఫైనల్ గా నేను నోడ్ ఏ అంటే ఈ గ్రాఫ్ లో, సో ఇది కదా, these are all the nodes by which I'll traverse and finally I'll go for leave the node A part. అలానే నోడ్ సెకండ్ కేస్ లో మనం B కి క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు I'll take all the directions by which I will traverse and leave through this node B. Okay, and third one లో మనం C కి క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు I'll take all the paths by which I should traverse and finally I'll leave this node C. So ఇలా మనం ప్రతిసారి for every case I'll be taking one outlink. Okay, now we are seeing case A. For this case A, so this is the flow graph. Okay, if the link ఇక్కడ నుంచి నాకు ఫైనల్ గా ఓన్లీ ఏ కి సంబంధించినవి తీసుకుంటే నాకు ఫైనల్ గా వచ్చిన ఫ్లో గ్రాఫ్ ఇది. ఓకే, సో ఈ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో కొన్ని చోట్ల మీరు నోటీస్ చేస్తే కనుక నాకు కొన్ని చోట్ల ప్రాబిలిటీస్ మెన్షన్ చేయలేదు. సో సీ హియర్, ఇక్కడ నాకు ప్రాబిలిటీ లేదు, ఇక్కడ నాకు వెయిట్ లేదు, ప్రాబిలిటీ లేదు, ఇక్కడ నాకు వెయిట్ లేదు, ఇక్కడ నాకు వెయిట్ లేదు. సో ఇఫ్ ఇన్ యువర్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఇఫ్ యువర్ ప్రాబిలిటీస్ ఆర్ నాట్ గివెన్ ఆర్ నాట్ స్పెసిఫైడ్, యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ఇట్ బై 1. స్పెసిఫై చేస్తే వెల్ అండ్ గుడ్, స్పెసిఫై చేయకపోతే కనుక యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ఇట్ బై 1 తో రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో గ్రాఫ్ వేర్ ద సేమ్ ఫ్లో గ్రాఫ్ ఇక్కడ ఎక్కడైతే నాకు వెయిట్స్ ఇవ్వలేదో ఆ వెయిట్స్ ప్లేస్ లో ఐ హావ్ రిప్రజెంటెడ్ 1. ఓకే, సో సీ హియర్, సో ఇక్కడ 1, ఇది నోడ్ 1 అనుకుంటున్నాను, ఇది నోడ్ 3. ఓకే, నోడ్ 1 నోడ్ 3 వీటి మధ్యలో వెయిట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఐ స్పెసిఫైడ్ ఇట్ as 1. and similarly this is node number 4, this is node number 8. ఇది ఈ నోట్స్ అన్ని ఏంటి అంటే కనుక మనం ఫస్ట్ ఈ నోట్స్ కి నెంబరింగ్ ఇచ్చాము. యాక్చువల్ అది మీకు ఇక్కడ లేదు. సో ఇవన్నీ నెంబరింగ్ ఇచ్చాము 1 3 8 5 సో ఆన్. సో 1 2 3 4 సో ఆన్. నోట్స్ కి ప్రతి నోట్ కి మనం నెంబరింగ్ ఇచ్చుకున్నాము. సో ఆ నెంబరింగ్ ప్రకారము నాకు దీస్ ఆర్ ఆల్ ద నోట్స్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ కేస్ ఏ. ఓకే, సో ఎక్కడైతే నాకు వెయిట్స్ లేవో ఆ వెయిట్స్ అన్ని 1 స్పెసిఫై చేయొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి 4 నుంచి 5 వరకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ వెయిట్ హియర్, సో ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఇట్ as 1. అండ్ ఇలానే 5 నుంచి 6 వరకు నాకు వెయిట్ లేదు, ఐ హ్యావ్ రిప్రజెంట్ ఇట్ as 1. ఓకే, నౌ ద అబవ్ ఫ్లో గ్రాఫ్, సేమ్ ఫ్లో గ్రాఫ్, ఇదే ఫ్లో గ్రాఫ్ ని దిస్ కెన్ ఆల్సో బి టేకెన్ ఇన్ దిస్ వే. సో ఇక్కడికి నాకు సేమ్ ఎలాంటి వేరియేషన్ లేదు. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇక్కడ 3 నుంచి 4 5 6 ఇలా వెళ్తుంది. సో నేనేం చేశానంటే 3 4 5 ఇలా వేసి ఈ 8 9 అనే నోట్ ని కిందకి పెట్టాను. అంటే 3 to 8 పాత్ ఉంది, సేమ్ 3 to 8 పాత్ ఉంది 8 నుంచి 9 కి. సో 8 to 9 9 to 6 9 to 6 ఎవ్రీథింగ్ బోత్ ద గ్రాఫ్స్ ఆర్ సేమ్. బట్ వాట్ వి డిడ్ ఇస్ ఈ లూప్ ఒకటి నాకు కిందకి వచ్చేలాగా టు ఐడెంటిఫై ద లూప్ కిందకి వచ్చేలాగా నేను ఫ్లో గ్రాఫ్ ని జస్ట్ రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాము. బట్ దెర్ ఇస్ నో వేరియేషన్ హియర్. దిస్ గ్రాఫ్ అండ్ దిస్ గ్రాఫ్ ఇస్ సేమ్. ఓకే, సో ఈ గ్రాఫ్ సేమే, జస్ట్ వేరియేషన్ వచ్చేసేసి ఐ బ్రాట్ దిస్ నోట్ నెంబర్ 9 ఇన్ ద డౌన్వర్డ్స్. ఎందుకంటే కనుక ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ లూప్ హియర్ కాబట్టి టు ఐడెంటిఫై ఇట్ ఇండివిజువల్లీ ఐ జస్ట్ బ్రాట్ దట్ నోట్ డౌన్వర్డ్స్. ఓకే, నౌ ఇనిషియల్ గా I'll try to remove this self loop. ఈ సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము అకార్డింగ్ టు రిడక్షన్ అల్గోరిథం. సో ఈ సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే కనుక నౌ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ షుడ్ డూ. సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే
సో సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేయాలంటే మనకు ఫార్ములా ఏంటమ్మా? సెల్ఫ్ లూప్ కి ఫార్ములా ఏంటి? PA by 1 minus PL. So remember this one, PA by 1 minus PL. సో ఇక్కడ నాకు సెల్ఫ్ లూప్ ఉంది. నౌ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రిమూవ్ దట్ సెల్ఫ్ లూప్. నా ఫార్ములా వచ్చేసేసి PA by 1 minus PL. ఇక్కడ PL అంటేనేమో లూప్ నోడ్ ప్రాబిలిటీ 0.1, PA అంటేమో అవుట్ గోయింగ్ లింక్ ప్రాబిలిటీ అంటే 0.9. సో ఇప్పుడు దీనికి సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేయాలంటే PA 0.99 by 1 minus PL. PL అంటే 0.01. Okay, so the value will be 1. Okay, the value will be finally 0.99 by 1 minus 0.1 అంటే 0.99 by 0.99 వస్తుంది. మీకు ఫైనల్ గా వాల్యూ అనేది 1 అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు నేను సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేస్తే నాకు వచ్చిన న్యూ ప్రాబిలిటీ వచ్చేసేసి 1. సో అందుకని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేసామంటే నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ లో after removing the self loop, my new probability will be 1 from 9 to 6. So this is the graph you have obtained. Okay, this will be easy for you if you take this graph with me parallelly and if you solve it. Okay, so first iteration lo I remove this self loop, and next now ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ లో after removing the self loop, this is the graph I have obtained. ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ లో now I am trying to remove this node 9. ఇందాక సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు నేను నోడ్ నెంబర్ 9 ని రిమూవ్ చేస్తున్నాను అకార్డింగ్ టు నోడ్ రిడక్షన్ అల్గోరిథం. సో నోడ్ నెంబర్ 9 రిమూవ్ చేయాలి అంటే కనుక దీనికి ఇన్కమింగ్ నోడ్ ఏంటి 8 నుంచి వస్తుంది, ప్రాబిలిటీ అంట 0.3. అవుట్ గోయింగ్ నోడ్ ఎంత 6 కి వెళ్తుంది, ప్రాబిలిటీ అంట 1. అంటే ఇది రిమూవ్ చేస్తే నాకు ఇప్పుడు న్యూ లింక్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ప్రాబిలిటీస్ ఏంటి, ఈ రెండు సిరీస్ ఉన్నాయి కదా 8 to 9, 9 to 6. సో సిరీస్ ఉంటే మనం రూల్ ప్రకారం ఏం చెప్పాము, దోస్ ప్రాబిలిటీ షుడ్ బి మల్టిప్లై. ఓకే, సో 0.3 into 1. సో 0.3 into 1, that is nothing but 0.3. సో now 8 to 6 మీకు న్యూ నోడ్ అనేది వస్తుంది, 8 to 6 న్యూ లింక్ వస్తుంది విత్ ప్రాబిలిటీ వచ్చేసేసి 0.3 into 1. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.3. ఓకే, this is the resultant after removing this node number 9. Okay, now so after removing node number 9 we got this resultant graph. Now remove node number 8. so ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ లో నుంచి node number 8 ని రిమూవ్ చేయండి. సో node number 8 రిమూవ్ చేయాలి అంటే, సో ఈ నోడ్ ని రిమూవ్ చేయాలంటే, సో ఎన్ని ఇన్కమింగ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయేమో సింగిల్ ఇన్కమింగ్ పార్ట్ ఉంది, ఎన్ని అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి 2 అవుట్ గోయింగ్ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు నేను రిమూవ్ చేసాక కూడా నాకు ఎన్ని పార్ట్స్ ఉండాలి, ఫైనల్ గా 2 పార్ట్స్ ఉండాలి. ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు, 3 నుంచి 8, 8 నుంచి 5 కి దిస్ ఇస్ 1 పార్ట్, 3 నుంచి 8, 8 నుంచి 6 కి దిస్ ఇస్ another part. Okay, now the resultant of removing this node number 8 is, ఇప్పుడు 3 నుంచి 5 కి వెళ్ళాలంటే 3 to 8 is 0.5 and 8 to 5 is 0.2. సో 3 to 5 కి నా ప్రాబిలిటీస్ వచ్చేసేసి 0.05 into 0.2 అంటే 0.01. ఓకే, సిమిలర్లీ 3 to 6 కి ప్రాబిలిటీ వచ్చేసేసి 0.5 into 0.3. సో 0.5 into 0.3 నాకు న్యూ ప్రాబిలిటీ వచ్చేసేసి 0.15. ఓకే, 0.015. Okay, so this is the resultant after removing this node number 8. Node number 8 remove cheste, this will be the resultant thing. Okay, now after removing node number 5, can any of you tell me what happens after removing node number 5? ఎన్ని ఇన్లింక్స్ ఉన్నాయి నోడ్ నెంబర్ 5 కి? నోడ్ నెంబర్ 5 కి మనకి ఎన్ని ఇన్లింక్స్ ఉన్నాయి, 2 ఇన్లింక్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని అవుట్ లింక్స్ ఉన్నాయి, 2 ఇన్లింక్స్ ఉన్నాయి నోడ్ నెంబర్ 5 కి. ఎక్కడ 4 నుంచి ఒకటి వస్తుంది, 3 నుంచి ఒకటి వస్తుంది. ఎన్ని అవుట్ గోయింగ్ లింక్స్ ఉన్నాయి, 6, 5 to 6 ఒకటి ఉంది, 1 ఒక అవుట్ గోయింగ్ లింక్ ఉంది. ఓకేనా, నౌ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ రిమూవింగ్ దిస్ నోడ్ నెంబర్ 5 ఇస్, ఇప్పుడు ఈ 5 రిమూవ్ చేస్తే నాకు 4 to 6 ఒక పాత్ ఉంటుంది,
ఓకేనా. సో అలానే 3 to 6 ఇంకొక పాత్ ఉంటుంది. సో 4 to 6 పాత్ ఏంటి, 4 to 6 అంటే 4 నుంచి 5కి రావడానికి 1, 5 నుంచి 6కి వెళ్ళడానికి 1. సో రెండు సిరీస్గా ఉన్నాయి కాబట్టి 1 into 1. సో 4 to 6 వెళ్ళాలంటే నాకు ఇప్పుడు న్యూ పాత్ లింక్ వచ్చేసేసి 1 1 వస్తుంది. అలానే 3 to 6 వెళ్ళాలంటే 3 నుంచి 5కి రావడానికి 0.1, 5 నుంచి 6కి వెళ్ళడానికి 1. ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు 3 నుంచి 6కి రావడానికి న్యూ పాత్ వచ్చేసేసి 3 నుంచి 6 రావడానికి నాకు న్యూ పాత్ వచ్చేసేసి 0.15. ఓకే. సో చూడండి 3 నుంచి 5కి 0.1 into 0.1 ఉంది, 5 నుంచి 6కి 1 ఉంది కాబట్టి 3 నుంచి 6కి వెళ్ళాలంటే డైరెక్ట్గా 0.01 into 1. ఓకే. ఇది 0.01. ఓకే. నౌ ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ నేను నోటీస్ చేస్తే నాకు దీంట్లో ప్యారలల్ లింక్స్ ఉన్నాయి. సో ప్యారలల్ లింక్స్ వచ్చేసరికి సేమ్ డైరెక్షన్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. సో ఇక్కడ చూడండి 3 to 6 వచ్చేసేసి నాకు 2 ప్యారలల్ లింక్స్ ఉన్నాయి. 3 to 6 నాకు 0.1 ఒక ప్యారలల్ లింక్ ఉంది. అగైన్ 3 to 6 నాకు 0.01 ఇంకొక ప్యారలల్ లింక్ ఉంది. సో ప్యారలల్ లింక్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలని చెప్పాము, యాడ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.01 plus 0.015. ఓకే. ప్యారలల్ ఉంటే యాడ్ చేయాలి, సిరీస్ ఉంటే మల్టిప్లై చేయాలి, లూప్ ఉంటే గనక ఫార్ములా వచ్చేసేసి PA/1 - PL అన్నాం. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి I have added both these two and the resultant value will be 0.25. Okay. Now in this reduce node, now I am trying to delete node number 7. Node number 7 delete చేయాలంటే can any of you tell me node number 7 delete చేయాలి అంటే మీకు ఇక్కడే కనిపిస్తుంది చూడండి. నోడ్ నెంబర్ 7 నేను డిలీట్ చేయాలి. నోడ్ నెంబర్ 7 డిలీట్ చేయాలంటే నాకు యాక్చువల్ దీనికి ఎన్ని ఇన్కమింగ్ నోట్స్ ఉన్నాయి, 7కి ఒక ఇన్కమింగ్ నోడ్ ఉంది. ఎన్ని అవుట్ గోయింగ్ లింక్స్ ఉన్నాయి, 4కి ఒకటి వెళ్తుంది, 2కి ఒకటి వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను డిలీట్ చేశాక కూడా నాకు 2 అవుట్ లింక్స్ వెళ్ళాలి. ఓకే. నా ఇప్పుడు నేను 7 డిలీట్ చేయాలంటే 6 to 7 వాల్యూ వచ్చేసి 1, 7 to 8 వాల్యూ వచ్చేసి 4 వాల్యూ వచ్చేసి 0.8. అంటే 1 into 6 to 7, 7 to 4 మధ్యలో 7 డిలీట్ చేస్తే నాకు డైరెక్ట్ గా 6 to 4 లింక్ రావాలి. వాల్యూ ఎంత, 1 into 8. ఓకే. 0.8. సో దట్స్ బట్ నథింగ్ బట్ 0.8. ఓకే. దట్ ఈస్ వన్ పాత్. నెక్స్ట్ 7 డిలీట్ చేయాలంటే ఇంకొకటి వచ్చేసి 2కి పాత్ ఉంది. సో మధ్యలో 7 డిలీట్ చేయాలంటే నాకు డైరెక్ట్ గా 6 to 2 న్యూ పాత్ అనేది వస్తుంది. వాల్యూ వచ్చేసేసి 6 to 7 1, 7 to 2 0.2 కాబట్టి వాల్యూ వచ్చేసేసి 0.2. So these are the new values I am obtaining after deleting node number 7. So node number 7 delete chesaka. Now I am removing node number 4. Okay. Node number 4 చూడండి. Node number 4 కి ఎన్ని ఇన్ లింక్స్ ఉన్నాయి, ఒక లింక్ ఉంది. ఎన్ని 2 ఇన్ లింక్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని అవుట్ లింక్స్ ఉన్నాయి, ఒక లింక్ ఉంది. ఓకేనా. సో after deleting node number 4, so I'm having 2 in links, okay, and 1 out link. Okay. ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు పాత్స్ వచ్చేసేసి 3 to 4, నోట్స్ వచ్చేసి 3 to 4, 4 నుంచి 6కి ఉంది. మధ్యలో నేను ఫోన్ డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. 3 to 4 నాకు వెయిట్ వచ్చేసి 1 ఉంది. 4 to 6 ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ద వెయిట్ యాజ్ 1. మధ్యలో 4 డిలీట్ చేస్తే ఐ హ్యావ్ ద న్యూ పాత్ ఫ్రమ్ 3 to 6 విత్ వాల్యూ. ఈ రెండు సిరీస్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే, సిరీస్ ఉంటే మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి 1 into 1 నాకు వాల్యూ వచ్చేసి 1 వస్తుంది. ఓకే. నౌ ఐ హ్యావ్ న్యూ నోడ్ ఫ్రమ్ 3 to 6 with value. So this is not 1, this is 0.1. So I'll have the new value as 0.1. So నాకు ఇప్పుడు న్యూ వాల్యూ 3 to 6 0.1 వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి 4 డిలీట్ చేసినప్పుడు నాకు ఇంకొక పాత్ ఎలా ఉందమ్మా, 6 నుంచి ఓకే 6 నుంచి 4కు ఉంది, 4 to 6 ఉంది. this one 6 to 4, 4 to 6 ఇలా ఉంది నాకు పాత్. సో 6 to 4 అంటే నాకు వాల్యూ ఎంత ఉంది, 0.8 ఉంది.
4 to 6 నాకు వాల్యూ ఎంత ఉంది 1 అని ఉంది. నౌ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ నోడ్ నెంబర్ 4 ఇన్ బిట్వీన్ కాబట్టి నాకు న్యూ లింక్ ఇప్పుడు ఎక్కడికి వస్తుంది 6 to 6 అనేది వస్తుంది. అంటే ఏమవుతుంది నాకు సెల్ఫ్ లూప్ అనేది వచ్చేస్తుంది 6 to 6 వాల్యూ ఎంత 0.8 into 1 నథింగ్ బట్ 0.8. సో అందుకని మీకు ఇక్కడ సెల్ఫ్ లూప్ వచ్చింది విత్ వాల్యూ 0.8. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ డిలీటింగ్ నోడ్ నెంబర్ 4. నోడ్ 4 డిలీట్ చేయడం వల్ల ఐ గాట్ వన్ సెల్ఫ్ లూప్, okay, and one path from 3 to 6. Now immediately we want to now if you notice this graph నాకు 3 నుంచి 6 కి ఒక parallel path ఉంది చూడండి 0.1. అదే 3 నుంచి 6 కి మళ్ళీ 0.25 parallel path ఉంది. సో parallel paths ఉన్నాయి కాబట్టి according to parallel rule we need to add these two things. అంటే 0.1 plus 0.025 అంటే 3 to 6 నాకు ఇప్పుడు న్యూ వాల్యూ వచ్చేసి 0.125 అనేది వస్తుంది 0.125. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ నౌ ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి నౌ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ సెల్ఫ్ లూప్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో అన్ని సీరియల్ గానే ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒకటి నాకు సెల్ఫ్ లూప్ ఉంది కాబట్టి నౌ ఐ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ సెల్ఫ్ లూప్. ఓకే, సెల్ఫ్ లూప్ డిలీట్ చేయాలంటే మన ఫార్ములా ఏం చెప్తాం PA by 1 minus PL అని చెప్తాం. సో ఇక్కడ PA వాల్యూ ఏంటి, PA అంటే అవుట్ గోయింగ్ లింక్ వాల్యూ 0.2, PL అంటే ఆ లూప్ వాల్యూ, PL అంటే 0.8. సో ఫార్ములా వచ్చేసేసి PA by అంటే 0.2 by 1 minus 0.8. ఓకే, సో 0.2 by 0.2. ఓకే, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 0.1. సో నాకు ఇప్పుడు సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేస్తే కనుక 6 దగ్గర నాకు 6 to 2 న్యూ వాల్యూ వచ్చేసేసి 0.1 అని వస్తుంది. ఓకే, this will be my new value 6 to 2 value will be 0.1. now if you notice this flow graph, ఈ flow graph మనం చూస్తే ఇంక మొత్తం అన్ని సీరియల్ గా ఉన్నాయి నాకు 1 to 3 3 to 6 6 to 2. ఓకే, సో సీరియల్ గా ఉంటే మనం ఏం చేయాలి, you should add all the things, sorry you should multiply all the things. ఓకే, సో అన్ని సీరియల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఫ్లో గ్రాఫ్ లో అన్ని సీరియల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి సో 1 into now I am removing node number 3 and 6 ఒకేసారి రిమూవ్ చేస్తున్నాము. అంటే 1 into 0.125 into 0.1 అంటే నాకు న్యూ వాల్యూ వచ్చేసేసి నోడ్ నెంబర్ 1 నుంచి నోడ్ నెంబర్ 2 వరకు 0.125. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద నోడ్ లీవింగ్ త్రూ దిస్ పాత్ ఏ. పాత్ ఏ కి లీవ్ చేయడానికి నా ఫైనల్ ప్రాబిలిటీ వచ్చేసేసి 0.125. దిస్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ కేస్ ఏ. Now if you remember we have considered మనకి ఇచ్చిన ఫ్లో గ్రాఫ్ లో we have considered only all the nodes and links which we are traversing, finally leaving node number to this path expression A. A ద్వారా మనం లింక్ చేస్తున్న కేసు ఒక్కటే కన్సిడర్ చేసాం. if you see the graph మనం we only took all the nodes and links by which we are leaving only this path A. Okay, this is case A. Now the same procedure will be repeated for case B. And in the given flow graph, I'll consider all the nodes and the links which are involved in traversing, and finally I'll leave to this path B. Path B ద్వారా నేను లీడ్ చేయాలి. సో మధ్యలో నాకు నోట్స్ లింక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో all those should be considered. సో ఇచ్చిన గ్రాఫ్ లో ఈ గ్రాఫ్ లో పాత్ బి, ఓకే, అంటే ఈ రూట్ ఇవన్నీ నాకు పాత్ బి. సో ఫైనల్లీ ఐఎమ్ ట్రావర్సింగ్ హియర్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దట్ ఫ్లో గ్రాఫ్ నౌ కేస్ 2. సో కేస్ 2, this is case 2 for B. Okay, now this is the given graph, same as I already told you. Probabilities ఎక్కడైనా ఇవ్వకపోతే కనుక లింక్ వెయిట్స్ చూడండి, ఇక్కడ I don't have the link weight, I'm not having weights here. So link weights ఇవ్వకపోతే కనుక you should consider it as 1. Okay, and the same rules are applied. So what we are doing, if you are having parallel you are adding it, if you are having series you are multiplying it, and if you are having loop then you are using the formula PA by 1 minus PL. I don't think it is necessary for you to repeat all the things again. So see here, so 1 నుంచి 3. సో దీంట్లో మనం ఫస్ట్ ఏం చేసాం, నోడ్ నెంబర్ 9 ని డిలీట్ చేసాం.
నోడ్ నెంబర్ 9 డిలీట్ చేస్తే నాకు పాత్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తే 8 to 9, 9 to 5 ఉంది కాబట్టి మధ్యలో 9 డిలీట్ చేస్తే ఐ హ్యావ్ ద న్యూ పాత్ ఫ్రమ్ 8 to 5. ప్రాబిలిటీ అంతా ఈ రెండు సిరీస్ తో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఏం చేయాలి, మల్టిప్లై చేయాలి. 9 into 6 54. సో 0.54 ఫర్ 8 to 5. అలానే నోడ్ నెంబర్ 9 డిలీట్ చేయాలంటే 8 to 6 కాబట్టి సో 0.9 into 0.4 అంటే 36. Okay, from 8 to 6 new value will be 36. This is after deleting node number 9. So similarly next you are deleting node number 8. Node number 8. Node number 8 delete చేస్తే నాకు paths ఏంటమ్మా 3 నుంచి 8 8 to 5 ఉంది. సో 8 ని delete చేస్తే I'll have a path from 3 to 5. సిరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 0.85 plus 0.54. Sorry, 0.85 into 0.54. Okay, so similarly second path is 3 to 8, 8 to 6. 8 delete చేస్తే 3 to 8 0.85, 8 to 6 0.36. Okay, value will be 306. So this is the graph after deleting node number 8. Now in this graph I'm deleting node number 4 and node number 7 also. 4 డిలీట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ, ఇదే దాంట్లో 7 డిలీట్ చేస్తున్నాము. 4 డిలీట్ చేస్తే నాకు ఒకటే ఇన్ లింక్ ఉంది, ఒకటే అవుట్ లింక్ ఉంది కాబట్టి 3 to 4, 4 to 5. 4 డిలీట్ చేస్తే ఐ హ్యావ్ ద పాత్ ఫ్రమ్ 3 to 5. వాల్యూ వచ్చేసేసి 0.05 into 5 అంటే 0.25. అలానే 7 డిలీట్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా నా ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 1 ఇన్ లింక్ అండ్ అవుట్ లింక్. 3 to 7, 7 to 2 కాబట్టి 7 డిలీట్ చేస్తే 3 to 2 డైరెక్ట్ పాత్ ఉంటుంది. వాల్యూ వచ్చేసేసి 1 into 0.2, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 0.2. Okay, so that is 0.2 from here. Okay, next we are deleting. You add according to parallel rule. Mana notice cheste node number 3 and node number 5 by applying parallel rule. One second. 3 నుంచి 5 కి 3 నుంచి 5 కి రెండు ప్యారలల్ గానే ఉన్నాయి. 0.25, 0.359 రెండు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ప్యారలల్ రూల్ ఆ రెండు మనం యాడ్ చేస్తున్నాము. సో 0.59, 0.459 ప్లస్ 0.025 అంటే నాకు న్యూ వాల్యూ 0.484 అనేది వస్తుంది. ఇది అకార్డింగ్ టు ప్యారలల్ రూల్. ఓకే, నౌ రిమూవ్ నోడ్ నెంబర్ 5 బై అప్లయింగ్ సిరీస్ రూల్. నోడ్ నెంబర్ 5 ని నేను డిలీట్ చేయాలి బై అప్లయింగ్ సిరీస్ రూల్. సో నోడ్ నెంబర్ 5 డిలీట్ చేయాలి అంటే కనుక సిరీస్ రూల్ ప్రకారం ఏం చెప్తున్నాం, 3 to 5, 5 to 6. యాక్చువల్లీ 3 to 5, 5 to 6 ఉంది నాకు. నేను ఏం చేస్తున్నాను, 5 డిలీట్ చేస్తున్నాను అంటే వస్తుంది 0.84 ఉంది 3 to 5 కి అండ్ 1 ఉంది. ఓకేనా, సో ఇది డిలీట్ చేస్తే నాకు న్యూ లింక్ 3 to 6 వస్తుంది. 0.484 into 1, nothing but 0.484 will be the new value from 3 to 6. Okay, now 3 to 6 5 delete chesaka, these are the resultant things we got. Now if you notice this one, 3 to 6 నాకు రెండు parallel nodes ఉన్నాయి కాబట్టి again I'll add these two. So after adding these two, 3 to 6 final value is 0.79. Okay, now if you notice this graph, finally I'm having all the link series. So what I'll do, I'll remove all the intermediate nodes. Series kunnai kabatti anni multiply chestunnanu. 1 into 0.79 into 0.2, value will be 0.185. Okay, so now this is the final value to probability of leaving to B. Okay na, ante 1 to 2 probability vachesesi for B 0.158. So similarly third case lo you need to take for graph C amma. Ichina flow graph lo what are all the nodes and paths traversed in route number C. Okay, third path ద్వారా మనం లీవ్ చేసే probabilities అన్ని we'll consider all these. Now same things at what we did for case A and case B. వెయిట్స్ లేకపోతే కనుక 1 పెట్టుకుంటాము. సేమ్ సిరీస్ రూల్, parallel రూల్ అండ్ లూప్స్ ఎక్కడైనా ఉంటే లూప్ ఫార్ములా యూస్ చేసి యూ విల్ సాల్వ్ ద థింగ్స్. అండ్ ఫైనల్ గా మీకు థర్డ్ కేస్ లో ఫైనల్ గా యూ గాట్ ద వాల్యూ యాజ్ 1 to 2 వాల్యూ వచ్చేసి 0.717 వచ్చింది. సో sum of all the cases, if you remember in the beginning,
సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రాబిలిటీ షుడ్ బి 1 అని అన్నాం కాబట్టి కేస్ ఏకి నాకు ప్రాబిలిటీ 0.125, కేస్ బికి 0.158 and కేస్ సికి 0.717. సో సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఇస్ 1. సో ఫైనలీ ఐ కెన్ చెక్ whether I have done my expression evaluation, node reduction correct or not. Node reduction correct గా చేసామో ఫైనల్ వాల్యూ కరెక్ట్ గా వచ్చిందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలంటే 3 కేసెస్ మీరు యాడ్ చేసుకుంటే యూ షుడ్ గెట్ ద వాల్యూ యాజ్ 1. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ probability. థర్డ్ అప్లికేషన్ అమ్మా. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ అప్లికేషన్, దీంట్లోనే లాస్ట్ టాపిక్ ఇన్ యువర్ యూనిట్ 3, మీన్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ఆఫ్ ద రొటీన్. ఓకే, ఫోర్త్ అప్లికేషన్ వచ్చేసేసి మీన్ ప్రాసెసింగ్ టైం. ఓకే, అగైన్ సిమిలర్ గా వీటికి కూడా యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 3 రూల్స్. సో ఇన్ దిస్ మీన్ ప్రాసెసింగ్ టైం యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 2 weights. ఓకే, ప్రతి లింక్ మీద మనకి 2 weights ఉన్నాయి. ఇంతవరకు మనకి ప్రతి లింక్ మీద ఓన్లీ సింగిల్ వెయిట్ ఉంటూ వచ్చింది, కానీ ఇన్ దిస్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 2 weights ఆన్ ఎవ్రీ లింక్. సో ఫస్ట్ వెయిట్ వచ్చేసేసి 1 is the processing time for the link, that is denoted by T. ఆ లింక్ ప్రాసెస్ అవడానికి పట్టిన టైం ని T తో డినోట్ చేస్తున్నాము. అండ్ సెకండ్ వన్ is the probability of that link, that is denoted by P. One is processing time and the second one is probability. ప్రాసెసింగ్ టైమ్ ని T తో డినోట్ చేస్తున్నాము, ప్రాబిలిటీని P తో డినోట్ చేస్తాము. సిమిలర్లీ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ 3 అథమెటిక్ కేసెస్ హియర్: parallel rule, series rule and loop rule. Okay, so according to parallel rule, it is the arithmetic mean of all processing time over all parallel links. Series rule ante sum, loop rule ante it is evaluated by considering number of times the path is iterated. Now see these formulas. Parallel rule ante సేమ్ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ, పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ బి ఉంటే ప్యారలల్ రూల్ ఏం చెప్తుంది, ప్రాసెసింగ్ టైం టీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు టీఏ ప్లస్ పీబీ టీబీ బై పిఏ ప్లస్ పీబీ, టీఏ ప్లస్ పీబీ టీబీ బై పిఏ ప్లస్ పీబీ. ఓకే, అలానే ప్రాబబిలిటీ ఏం చెప్తుంది అంటే కనుక పీ ఆఫ్ ఏ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ పిఏ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ పీబీ. సో ప్యారలల్ రూల్ ప్రకారం యూ నీడ్ టు ప్రాసెసింగ్ టైం అంటేనేమో మనం మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, అథమెటిక్ మీన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓన్లీ ప్రాబబిలిటీస్ ఇస్తే మాత్రం జస్ట్ ప్రాబబిలిటీస్ సమ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇన్ దిస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ టూ థింగ్స్. మనకు ప్రతి లింక్ మీద 2 values ఇస్తారు, ప్రాసెసింగ్ టైం ఇస్తారు, ప్రాబబిలిటీస్ ఇస్తారు. ఓన్లీ ప్రాబబిలిటీస్ ఇస్తేనేమో ప్రాబబిలిటీస్ మీరు సమ్ చేసేసుకోవచ్చు. ప్రాసెసింగ్ టైం ప్రాబబిలిటీ 2 ఇస్తే మాత్రం అప్పుడు మనం ఈ మీన్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సిరీస్ రూల్. సిరీస్ రూల్ ఏ పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏ, పాత్ ఎక్స్ప్రెషన్ బి అయితే వాటి రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాము. ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ప్రాసెసింగ్ టైం ఇస్తే మాత్రం ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తాము, ప్రాబబిలిటీస్ ఇస్తే మాత్రం రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. ఓన్లీ ప్రాబబిలిటీస్ ఇస్తే మల్టిప్లై చేయాలి, ప్రాసెసింగ్ టైం ఇస్తే మాత్రం యాడ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ లూప్ రూల్ ప్రకారం ఏ ఇటరేటెడ్ ఫర్ స్టార్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇటరేట్ అయితే కనుక మనకి ఫార్ములా వచ్చేసేసి దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా, టిఏ ఈక్వల్ టు టిఎల్ అంటే లూప్ ప్రాసెసింగ్ టైం. ఆ లూప్ నోడ్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రాసెసింగ్ టైమ్ టిఎల్ పిఎల్. ఓకే, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ద లూప్ బై 1 minus PL plus TA. TA will be taken as 0. So this is the formula you need to remember. So మిగతా అన్నిట్లాగానే ఇక్కడ మనకి 2 things. ప్యారలల్ రూల్ అంటేనేమో ప్రాసెసింగ్ టైం ఇస్తే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా, ఓన్లీ ప్రాబబిలిటీస్ ఇస్తే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. అలానే సిరీస్ రూల్లో ప్రాసెసింగ్ టైం ఇస్తే యాడ్ చేయాలి, ప్రాబబిలిటీస్ ఇస్తే మల్టిప్లై చేయాలి. ఓకే, అండ్ లూప్ వచ్చేసరికి దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. TA for first iteration will be 0. Okay, these are the things, basic things you need to remember. ఈ ఫార్ములాలు గుర్తు పెట్టుకుంటే గనక now solving the example. See, the following figure is represented by loop probabilities and processing time for each link. The probabilities of are given in the parentheses. You need to remember probabilities అన్ని మనం parentheses లో brackets లో represent చేస్తున్నాము, ప్రాసెసింగ్ టైం ఏమో విడిగా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, ప్రాబిలిటీ ఏమో బ్రాకెట్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ 0.3 అనేది ప్రాబిలిటీ అంటున్నాము, 25 అనేది ప్రాసెసింగ్ టైం అని చెప్తున్నాము. ఓకే, నౌ అప్లై, నౌ సీ దిస్ ఫ్లో గ్రాఫ్. ఈ ఫ్లో గ్రాఫ్ మనం నోటీస్ చేస్తే ఈ నోడ్ నుంచి ఈ నోడ్ వరకు ఈ రెండు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి, ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఉంది. నౌ అప్లై ప్యారలల్ రూల్. ఓకే, నౌ ప్యారలల్ రూల్ ఏం చెప్తుంది,
ప్యారలల్ రూల్ నాకు ఫార్ములా ఏంటి, PA బై PA ప్లస్ PB బై PA ప్లస్ PB. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను తీసుకుంటే ఇది ఈ రెండు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ప్యారలల్ రూల్. ఓకే, సో దీంట్లో నాకు దిస్ ఇస్ PA, ప్రాబిలిటీ అనేది బ్రాకెట్ లో ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ TA 25. ఓకే, అలానే ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ వచ్చేసి PA అంటేనేమో 0.5 0.3 అండ్ TA అంటేనేమో 25, అలానే PB అంటేనేమో 0.7 అండ్ TB అంటేనేమో 40. సో ఫార్ములా ఏంటి, నాకు PA TA ప్లస్ PB TB by sum of probabilities PA plus PB. Okay, now if you use this formula, you will finally get the value as 35.5. 0.3 into 25. If you want, you can do it parallelly. Calculate cheskondi. 0.3 into 25 plus 0.7 into 40 by 0.3 plus 0.7. You will get the value as 35.5. Okay, this is this one. And similarly, మీరు ఈ రెండు నోట్స్ చూసినా ఈ రెండు నాకు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి, ఇక్కడ రెండు ఒకటే డైరెక్షన్ లో. ఈ రెండు ఒకటే డైరెక్షన్ లో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ టూ ప్యారలల్ పాత్స్ హియర్. నౌ సేమ్ ఫార్ములా విల్ బి అప్లైడ్. సో ఇక్కడ నాకు PA and TA and PB and TB. PA is 0.95, TA is 20. Okay, PB is 0.05, TB is 300. Okay, same formula apply cheste, you will get the value as 34. Okay, this is the resultant of applying the parallel rule. Okay, now if you notice the graph, ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ లో నాకు ఈ మూడు సిరీస్ గా ఉన్నాయి, ఈ మూడు నాకు సిరీస్ గా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ నాకు ఇచ్చింది ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్. మనం ఏం చెప్పాము, ప్రాబిలిటీస్ అయితే బ్రాకెట్స్ లో ఉంటాయి అని చెప్పాం. ఈ మూడు నాకు ప్రాసెసింగ్ టైం ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నాకు సిరీస్ రూల్ ప్రకారం ప్రాసెసింగ్ టైం ఇస్తే గనక ఫార్ములా ఏంటి, ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్ అన్ని యాడ్ చేయాలి. అదే ప్రాబిలిటీస్ ఇస్తే మల్టిప్లై చేయాలి. నాకు ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రాసెసింగ్ టైం ఇచ్చారు కాబట్టి ఐ షుడ్ యాడ్ దోస్ త్రీ థింగ్స్. సో ద వాల్యూ విల్ బి 10 ప్లస్ 35.5 ప్లస్ plus 16. So according to series rule, ఈ మూడింటిని నేను యాడ్ చేస్తే I will get the new value as 61.5. Okay, and next thing, ఇక్కడ కూడా మీరు నోటీస్ చేస్తే ఈ మూడు లింక్స్ కూడా నాకు సిరీస్ గా ఉన్నాయి. ఓకే, ఫస్ట్ వచ్చేసి 15, సెకండ్ వచ్చేసి 34, నెక్స్ట్ వచ్చేసి 14. సో నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఈ మూడింటిని యాడ్ చేస్తూ సిరీస్ రూల్ ప్రకారం I get the new value as 63. ఈ ప్రాబిలిటీ అలానే ఉంచుతున్నాం. Okay, now I'll get the new value as 63. Now we have done until here. Okay, now create inner self loop. Ante I'm trying to delete this node. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి ఇప్పుడు ఈ నోడ్ నేను డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ నోడ్ నేను డిలీట్ చేస్తే దీనికి ఎన్ని అవుట్ గోయింగ్ లింక్స్ ఉన్నాయేమో, ఈ నోడ్ నుంచి ఇక్కడ ఒక లింక్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక లింక్ ఉంది. ఎన్ని ఇన్కమింగ్ లింక్స్ ఉన్నాయి, 8 ఉన్నాయి. ఫర్ సపోజ్ ఈ నోడ్ ని నేను సమ్ నోడ్ నెంబర్ X అని అనుకుంటే కనుక, నోడ్ నెంబర్ X కి నాకు ఒక ఇన్ లింక్ ఉంది 8 అని. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 12 అని ఒక అవుట్ లింక్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే నోడ్ X తీసుకుంటే ఒక ప్రాబిలిటీ ఇన్ లింక్ 8 తో ఉంది, లింక్ వెయిట్. నెక్స్ట్ అవుట్ లింక్ వాల్యూ 5 తో ఉంది, దాని ప్రాబిలిటీ 0.4 ఉంది, దీని ప్రాబిలిటీ 0.6 అనేది ఉంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ నోడ్ నెంబర్ X హియర్. సో అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది, ఇది X డిలీట్ చేస్తే ఈ రెండు నాకు సిరీస్ కు ఉన్నాయి కదా. ఓకేనా, ఇప్పుడు సిరీస్ కు ఉంటే మనం ఏం చేయాలి, యాడ్ చేయాలి కదా ప్రాసెసింగ్ టైమ్స్. దీనికి ప్రాసెసింగ్ టైం ఇచ్చారు, దీనికి ప్రాసెసింగ్ టైం ఇచ్చారు. దీని ప్రాబిలిటీ ఇచ్చారు కానీ దీని ప్రాబిలిటీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు రెండు మనం ప్రాసెసింగ్ టైమ్సే కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. అంటే 12 + 8 నాకు వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 20. ప్రాబిలిటీ ఎలా ఉంది, సో సేమ్ అలానే 0.6 లో ఉంది ప్రాబిలిటీ. ఓకేనా, సో సీ హియర్, దట్ ఈస్ ద వాల్యూ హియర్.
ఓకే, అంటే నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది డిలీట్ చేయడం వల్ల నాకు ఒక సెల్ఫ్ లూప్ వచ్చింది. వాల్యూ వచ్చేసేసి 20 అనేది ప్రాసెసింగ్ టైమ్ 0.6. సో అలానే ఇప్పుడు ఈ రెండు తీసుకుంటే 8 + 5 13. ఓకే, నేను డిలీట్ చేస్తే 8 + 5 13, ప్రాబబిలిటీ 0.4 అలానే ఉంది. సో అదే 13.4. ఓకే, now I'm trying to dilute this inner self loop. ఇన్నర్ సెల్ఫ్ లూప్ రిమూవ్ చేయాలి అంటే నేను అక్కడ ఫార్ములా ఏం చెప్పాము, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, మన ఫార్ములా వచ్చేసేసి TL PL by 1 - PL plus TA అని చెప్పాము. ఓకే, లూప్ ప్రాసెసింగ్ టైమ్ దాని ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు లూప్ ప్రాసెసింగ్ టైం వచ్చేసేసి దీంట్లో లూప్ ప్రాసెసింగ్ టైం ఎంత ఇచ్చారు, 20 ఇచ్చారు. అంటే TL అనేది నాకు 20, ప్రాబబిలిటీ ఎంత ఇచ్చారు, 0.6 ఇచ్చారు. అంటే PL అనేది 0.6. ఓకే, TA వాల్యూ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో మనం 0 కింద తీసుకోవాలి. అంటే TA వాల్యూ విల్ బి 0. అంటే ఇప్పుడు నాకు ఫార్ములా వచ్చేసేసి 20 × 0.6 by 1 - 0.6 plus 0. Okay, now the value you will get is 30. Value you will be getting is 30. If you solve this one, you will get the value as 30. Okay. Value will be getting is 30. So see here, we got the value as 30. Now if you notice this one, దీంట్లో నాకు ఈ 3 సిరీస్ గా ఉన్నాయి, 10, 30, 13. సో 10 + 30 + 13, 10 + 30 + 13, I'll get the value as 53. I'll get the value as 53. Okay na. Next I'll try to delete this node. ఈ నోడ్ నేను డిలీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే నాకు పార్ట్స్ వచ్చేసేసి this will be one part. Now if I want to delete this node, ఈ నోడ్ డిలీట్ చేయాలంటే students, just 1 minute. We'll complete the topic. So now we are here. Now I want to delete this node. ఈ నోడ్ డిలీట్ చేయాలి అంటే నాకు న్యూ లింక్ వచ్చేసేసి ఈ నోడ్ ఇలా వస్తుంది కాబట్టి, సో 53 + 63. ఓకే, అంటే 116. ప్రాబిలిటీ ఎంత, 0.3. సో అందుకనే నాకు సెల్ఫ్ లూప్ వచ్చింది 116.3తో. అలానే ఈ నోడ్ డిలీట్ చేసినప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ 53, 7. 53, 7 వాల్యూ అంటే 60. ప్రాబిలిటీ వచ్చేసేసి 0.7. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద న్యూ థింగ్ ఐఎమ్ గెటింగ్ హియర్. So once you learn the 3 formulas, it will be easy for you to solve any application. Okay na. So final ga we are left over with this one. Ikkada me notice chesthe anni series kunnai kabatti you will add all these things and finally you will be having 171.214. Okay, this is all about mean processing time. So mano deentlo 4 applications chusamu. We saw maximum count, minimum count, probabilities and mean processing time. Next meeku inkoka application undi. At present we'll